So, on the occasion of this National Science Day, we are celebrating from in the morning. We have been completed Rangoli. Also, judgment was over. I am congratulating all the children who have been participated in the Rangoli because they have put very efforts which are very colorful and meaningful, and they told very well about those Rangoli whatever they selected. Suppose we went there nearby kidney diagrams where the children told very well. But you have to enhance your knowledge about that particular item and content. So in the next event, we have to enhance. And also in the boys, they shown very well their talent in that room, which in library, all the diagrams are very nice and beautiful. And Vamshi, almost all the children who have participated, they did very well. And from 6th, the boys also did very well. So that whenever we participate, we will get some experience. By that experience, we can enhance ourselves. We can build ourselves. So, for that we are conducting these kinds of events. In the same way, yesterday you have been participated in elocution also. In elocution, yesterday I told that from 6th class, many children participated and some are very fearful. Some are very enthusiastic. They want to speak. Some children are very new. I think they are very new to participate even in one event. So, now I am asking you who are not participated, at least anyone, raise your hands. ఒక్క దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే చేయొద్దండి ఈ యొక్క సైన్స్ డే సందర్భంగా. అంటే ఇది కూడా ఒక లెక్కలోకి వస్తుంది, పనిలో ఉన్నాము. సపోజ్ గణేష్ ఈజ్ దేర్, he is not participated, but he is making some shootings and he came with me and supported some sound system people are there. There are 2 or 3 people are there. They are working it. So all of you participating at least in a one event or in one item. If anybody is there not participated in at least an activity, please raise your hand. ఎవరైనా ఒక్క దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ కానోళ్ళు ఉంటే చేయొద్దండి. మేము పోస పని చేయాలి, పోస ముట్టలే, పోస ఎక్కడికి పోలేము, మేము ఊరికేనే ఆ మూల కూర్చున్నాము. అట్లా కూర్చున్న క్లాసులో నాకు 9th వాళ్ళు కనబడ్డారు. గర్ల్స్ సైడ్ షేమ్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫెస్టివల్, వీ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ourselves. It should be cheerful, it should be happyful, so that every time you do something, whatever you want interested, you come to me or you come to madams and ask for that. Suppose here in the morning I see that some children, they are doing something with flowers. What is that? They are making some garlands. I went to there, asked her, what are you doing, girls? So they are doing some things. You know that those children came for here with to dance also. So that is the interest. That is the people's enthusiasm to attend. So every time you do at least 1, 2, 3, 4 like that. Every time you do. Some names I can say that. Some people may not participated even to the school. So I taken that attendance of all the children. I will review after 2 days. So in this science day, across the nation, we are memorizing the great personality C.V. Raman. And not only C.V. Raman, the Indian culture, the ancient Indian science is very grateful. Acharya Nagarjuna, Brahmagupta, Bhaskaracharya, Bodhayana, all these are Chanakya, all these are very grateful. And we have to remember them, we have to memorize them, we have to respect them. When you respect your ancient people, you are respecting your country.
Chalo, all of you tell what is your country name? India. If anybody some ask you, say some 10 names of scientists of your Indian history. Can you say? You C.V. Raman, Abdul Kalam, Srinivasa Ramanujan. Like that you can say 5, 6, 7, 8, 9 like that. You have to say 25. 25 is a lucky number. You have to say 25 in every field, not only scientists. So 25 good books. Like that you have to remember 25 everything. So that for in this day we are going to take some dances. Not only the dances are not zigzag. Those dances are related to the science. You know that in our YouTube channel you have been watched that many songs for the relating of mathematics also is there. In the same way, we are putting our efforts and we are putting our in the dances, in the singing, in every field we are keeping up all the science and maths. It is the speciality of only Godur. Speciality of only Godur. Never in any school, any staff member or any children or they will not put all kinds of efforts in these forms. In different forms we are respecting our people. So that you should do it. Respect elders and respect our ancient history. Respect our science. Respect our maths. Respect our art. మన సైన్స్ డేలో ఎవ్రీ ఇయర్ తెలుసుకుంటున్నాం, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లా సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా సెలబ్రేషన్ పొద్దు నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు మీరు అందరూ. అక్కడ చూస్తే మనకు ఆ ఓపెన్ గ్రౌండ్లో చూస్తే అకస్మాత్తుగా ఇవాళ మనకు ఒక గెస్ట్ కూడా వచ్చిండు జిల్లా నుంచి. మెచ్చుకున్నాడు ఆయన చూసి, ఏమైంది ఇవాళ చాలా బాగుంది స్కూల్, మొత్తం ముగ్గులు వేసిర్రు అనమాట. అంటే ముగ్గులు వేసిరంటే సార్ ఇలా సైన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం, పిల్లలు వేసిరు అంటే అబ్బా వెరీ నైస్, ఎంత మంచి వేసిరు పిల్లలు, ఇన్ని పార్ట్స్ మొత్తం సైన్స్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ మొత్తం వచ్చినాయి, నాకు స్కూల్ ఏజ్ గుర్తుకొస్తుందని అన్నాడు ఆయన వెంటనే. అంటే దట్ ఏమైందంటే ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ, మీ దగ్గర ఉంది ఆ టాలెంట్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న డిమెరిట్ ఏంటంటే పార్టిసిపేషన్ అనేది కొంతమందిలో ఉంది. వాళ్ళే ముగ్గులు వేస్తున్నారు, వాళ్ళే డ్యాన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళే వస్తువులను తయారు చేస్తారు, వాళ్ళే స్పీచ్ ఇస్తారు, వాళ్ళే పాట పాడతారు. ఇన్ని గానం వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇక వాడు ఉన్నాడు, వాడు మూల కూర్చుంటాడు, సీడ కూర్చుంటాడు, గేటు గడ నిలబడతాడు, షాప్లోకి వెళ్తాడు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటాడు, చిప్స్ ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటాడు, నీళ్ళు తాగుతాడు, పార వస్తాడు, ఇంకొని కొడతాడు, తిడతాడు. ఈ లెక్కలో ఇంకొంది ఉందన్నమాట. చూడండి మీరు ఎట్లా వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనం వీడికి దూరం అయిపోయినామో ఆ యొక్క అలవాటు అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది, మెల్లం దూరం అయిపోతాం, అన్నిటికీ దూరం అయిపోతాం. నీకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అభిరుచి కలగడం. ఆ అభిరుచి అనేది దేని మీద మనకు ఫస్ట్ కలుగుతుందో ఆ అభిరుచి కలిగిన తర్వాత అందులో మాధుర్యాన్ని గ్రహిస్తుంటాం మనం మెల్లమెల్లగా. అప్పుడు మనం దీన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీ విజయానికి అది మంచి తేలికైనటువంటి మెట్లు వేసి పెడుతుంది అన్నది. ఇది మర్చిపోవద్దు ఎవరైనా కానీ. ఇక్కడ నుంచి అయినా కానీ పోయిందేం లేదు, ఇక్కడ నుంచి అయినా మారాలా, మంచిగా ముందుకు కదలాలి. అయితే ఎవరన్నా అడుగుతారు మీ పెద్దవాళ్ళు, బయట ఇలా సైన్స్ డే అట కదా, ఎందుకు వచ్చింది సైన్స్ డే అని అడుగుతారు వాళ్ళన్న. అడిగితే మీరు ఏమంటారంటే ఒకడు తెలుస్తాడు, ఒకడు ఏమంటాడంటే ఇలా సివి రామన్ పుట్టినరోజు అంటాడు ఒకడు. అయితే కావచ్చని ఆయన అనుకుంటాడు, పాపం తెలియదు కదా. ఇంకోటి అంటాడు ఏ సివి రామన్ ఇదంతా రామన్ ఎఫెక్ట్ డే అనుకుంటాడు ఒకడు. అంటే రకరకాలు చెప్తారు. ఇప్పుడు మీ కన్ఫ్యూషన్ మీకు కూడా ఉన్నాయి చాలామందికి. జనరల్గా ఏ రోజులైనా పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం, కానీ వాటి యొక్క ఫలితం ఏదైనా గ్రేట్ డే ఏదైతే ఇన్నోవేషన్ ఉందో ఆ రోజులో జరుపుకోవడం చాలా కష్టమే. ఇప్పుడు మనకు చాలా రోజులు అట్లనే వస్తుంటాయి, కానీ ఇది మాత్రం అట్లా రాలేదు. గుర్తుంచుకోండి, సైన్స్ డే అనేది సివి రామన్ పుట్టినరోజు కాదు, ఇది రామన్ ఎఫెక్ట్ డే అన్నమాట. రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది మరి? ఈ అంశం మీకు బోరే కొడుతుంది కావచ్చు, కానీ అసలు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే నేర్చుకోవాలా. ఇప్పుడు నేను పాట పాడితే హాయిగా వింటారు, డాన్స్ చేస్తే వింటారు, కానీ చూస్తారు హ్యాపీగా ఉంటాయి, కానీ ఇది కొంచెం బోర్ అనిపిస్తుంది కావచ్చు, కానీ విషయం అయితే తెలియాలి కదా. ఇది ఆటన మందం, ఇంకొకటి ఆటన మందం, రెండు జోడించాలి ఎప్పుడన్నా కానీ. సరే, ఇప్పుడు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది? రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రొద్దున సార్ నిన్న గుర్తు చేసిండు. అసలు ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుందంటే స్కై బ్లూ అంటాం, ఆటోమేటిక్ అంటాం. మరి ఆకాశం బ్లూ కలర్లోనే ఉందా?
ఒక డౌట్ ఉందన్నమాట. సముద్రాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు మీకు చూస్తే సముద్రం నీళ్ళు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అవి అసలు నీళ్ళు బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయా? మరి చేతిలోకి తీసుకుంటే బ్లూ కలర్ ఉండదు కదా, చూడండి వేరే వస్తుంది. మళ్ళీ ఏదబ్బా ఇట్లెందుకు వస్తుంది? అసలు సివి రామన్కి వచ్చిన డౌటే ఆడ. షిప్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, మంచి విద్యావంతుడు, ప్రయోగశాలలో పూర్తి తన టయాన్ని గడుపుతాడు. మొత్తం కూడా ప్రయోగాలు చేయడమే దీని మీద. ఆయనకు షిప్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నీళ్ళని చూస్తే బ్లూ కలర్లో కనిపించినాయి, కానీ వాస్తవంగా నీళ్ళు బ్లూ కలర్లు ఉండవు కదా, మరి ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి ఇట్లా అనేది ఒక డౌట్ వచ్చింది అన్నమాట ఆయనకు. అసలు ఏ దృష్టి అయినా సరే, మనం నీళ్ళని చూసినా, ఒక వ్యక్తిని చూసినా, ఒక మంచి దృశ్యాన్ని చూసినా అది లైట్ తోటి సాధ్యమవుతుంది. మీకు లైట్ లేకపోతే ఏమైతే తెలుసా? గుడ్డి చీకటి. అసలు మనం అందరం ఏం చేస్తామంటే మనం కళ్ళకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తాం. కళ్ళు చాలా మంచి, అసలు మనకి ఎంత అంటే సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం, అసలు కళ్ళు లేకపోతే జీవితంలో ఏది లేదు, వేస్ట్ అని మనం అనుకుంటాం. నాకు కళ్ళ కన్నా గ్రేట్ కాంతి. అసలు తెలుసా ఈ విషయం? ఇది మనకు ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. కళ్ళ కన్నా ముఖ్యమైనది కాంతి. నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ కాంతి లేకపోతే గుడ్డి చీకట్లు ఉంటావు, గుర్తుంచుకో. అర్థమైందా? ఇంకొక వ్యక్తి చూపిస్తే నువ్వు నడగలుగుతావు, కానీ కాంతి లేకపోతే ఏ వ్యక్తి కూడా ముందరికి జరగలేడు. అసలు కాంతిలో అమితమైన శక్తి ఉంది. కాంతి మీద ఏ ప్రయోగం అన్న చేయు, యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ కంపల్సరీ. అంత దృష్టి జ్ఞానాన్ని, అంత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది. తర్వాత అనంతమైన శక్తి దాగుంది కాంతి లోపల. అయితే కాంతి ఎట్లా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఇక మీకు అంత డీప్గా ఏం చెప్పగానే, కాంతి అన్ని యానకళ్ళలో ప్రయాణం చేస్తుంటాయి. సో ట్రావెల్ త్రూ ద డిఫరెంట్ మీడియం త్రూ వాక్యూమ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వాక్యూమ్ and enter the air and enter into the glass or any water. It's maybe one of the mediums. అన్నిటి ద్వారా పోతూ ఉంటుంది. అలా ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క లైట్ యొక్క డైరెక్షన్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. లైట్ ఏదైనా స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది, ఒక మీడియంలో వెళ్ళేటప్పుడు, ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియంలో వెళ్ళేటప్పుడు దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇలా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ మీడియంలో అయితే ఆ చిన్న చిన్న కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కణాలు కొంత శక్తిని అబ్జర్ప్షన్ చేసుకుంటాయి, కొంత గ్రహిస్తాయి. ఆ శక్తిని గ్రహించి అందులో కొంత ఎమిట్ చేస్తాయి, బయటకు వదిలేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎమిట్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ని అయితే ఎమిట్ చేస్తాయో ఆ కలర్ డామినేట్ చేస్తుంది, గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు మనకు వాటర్లో బ్లూ కలర్ డామినేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకోసం నీళ్ళ ద్వారా ప్రయాణించినప్పుడు బ్లూ కలర్ డామినేట్ కావడం వల్ల అంత బ్లూ కనిపిస్తుంది, స్కై బ్లూ, చూసారా? కాబట్టి ఈ విషయం అంతకుముందు ఎవరు ఆటోమేటిక్గా ఎవరు బికమ్ ద సైంటిస్ట్. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే సైంటిస్ట్ బాగా దూరం ఉన్నది కావచ్చు, దానికి దరిదాపులో మన ఆలోచన రాదు కావచ్చు, అసలు మనకు అంత చిక్కని అటు ఆ పదం అని మనం అనుకుంటాం, కానీ దీనికి దారి నువ్వే వెతుక్కుంటావు ఈజీగా. ఎంత ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ నువ్వు సైంటిస్ట్ అయ్యే రోజులు ఉన్నాయి. దానికోసం చేయవలసింది చక్కగా చదువుకుంటా పోవాలా, అదే నేను సైంటిస్ట్గా నిలబెడుతుంది. ఎట్లా? అది నువ్వు ఫస్ట్ ఇంజనీర్ కావాలా. సరే, ఇంజనీర్ కాని వాళ్ళు కూడా సైంటిస్టులు ఉన్నారనుకోండి, కానీ అంత తెలివి కావాలి. అలా మెల్లమెల్ల చదువుకుంటూ పోతే నువ్వే ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్కు, ఏదైనా సమస్య ఉందనుకోండి, గొప్ప సమస్యకు పరిష్కారం నువ్వే వెతుకుతావు, అప్పుడు నువ్వే ఇంజనీర్ అవుతావు. ఇప్పుడు మనం ముందున చూడండి, ఇంధన సమస్య ఉన్నది బాగా. పెట్రోల్ ఒక లీటర్కు 110 రూపాయలు ఉంది, డీజిల్కు 100 రూపాయలు ఉంది. కార్లు నడుస్తున్నాయి, బైకులు నడుస్తున్నాయి, నీళ్ళతో నడిచేదాన్ని తయారు చేయాలి. దాని మీద ఒక దృష్టి పెట్టండి, బాగా నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుంది కంపల్సరీ. ఇప్పుడు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ విద్యుత్ బల్బును కనుక్కున్నందుకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కానీ విద్యుత్ బల్బు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఆ కాంతి శక్తిని ఉష్ణ శక్తిగా మారుస్తుంది, లైట్ శక్తిగా మారుస్తుంది. రెండు మార్చడం వల్ల మనకు లైట్ తక్కువ అయిపోతుంది, తర్వాత విద్యుత్ బల్బు వేడెక్కుతుంది, దానివల్ల కరెంటు బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది, 100 వాటేజ్ ఉంటుంది. ఇదంతా నష్టాలు ఉన్నాయి. మనసున పడతలేదు బాగా. ఇప్పటిదాకా మొన్నటిదాకా ఒక 5 ఏళ్ళ దాకా అదే విద్యుత్ బల్బు అట్లే నడిచింది. ఇప్పుడు మీ ఇళ్ళలో చూస్తే విద్యుత్ బల్బు లోపల మార్పులు వచ్చినాయి. నువ్వు కొత్త బల్బు చూస్తున్నావు, దాని పేరు ఎల్ఈడి బల్బు. అంతమవుతుందా? ఎక్కడ ఆగిందా? ఎక్కడ ఆలోచన శక్తి ఆగిందా? శాస్త్రం ఎక్కడ ఆగుతుందా? ఎక్కడ ఆగది. గొప్పనైనటువంటి ఒక మార్గంలో వెళ్తున్నాం. ఇన్ని పరీక్షల మధ్యలో ఇంత చక్కగా నడుస్తుంది, కానీ అన్ని సవాళ్ళు కూడా విసురుతుంది. సైన్స్ని ఎప్పుడైనా సరే నైతికతకు జోడించకపోతే నాకు ఎప్పుడు అదే గుర్తుకొస్తాయి. సైన్స్ని ఎప్పుడైనా కానీ నైతికతకు జోడించాలా. నైతికత వేరు, సైన్స్ వేరు అనుకుంటే అది ఎప్పుడు రాణించదు, ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, కొత్తగా అన్ని దేశాలలో అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద అణ్వాయుధాలు అన్ని పోగేసుకొని పెట్టుకున్నాయి. అణ్వాయుధాలు ఏం చేస్తాయంటే ఓళ్ళని చంపుతాయంటే మనల్ని చంపుతాయి. మనల్ని చంపడానికి కానీ కుక్కని చంపడానికి పెట్టలేము అవిడను. అర్థమైందా? మనల్ని చంపుకోవడానికి అణ్వాయుధాలు, బాంబులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మీకు చిన్న ఇయ్యాల చదివిన ఒక న్యూస్ సైన్స్ది, రష్యా దగ్గర సో ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద బాంబ్స్ ఉన్నాయట. ఫాదర్ ఆఫ్ ద బాంబ్స్ అంటే ఏంటిదంటే
ఆ ఒక బాంబు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయట, ఒక 700 బాంబులు ఉన్నాయట. ఆ బాంబుని ఏమంటారంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ది బాంబ్స్ అంటారు, దాన్ని టీసీఎస్ అంటారు. ఆ టీసీఎస్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పవర్ ఏంటంటే, ఒకవేళ అది పేల్చిరు అనుకోండి, అది పేల్చేస్తే సుమారు ఇక్కడ నుంచి సబ్స్టేషన్ అంత దూరం రేడియస్ లోపల ఇటు సైడ్ వెళ్తే గ్రామ పంచాయతీ దాటిపోవాలా. ఇంత దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మొత్తం తీసుకుంటుంది. అది ఆక్సిజన్ మొత్తం తీసుకొని ఢమ్ అని వెళ్ళిపోతుంది. ఒకటిసారి పేలిపోతే ఆ యొక్క శబ్దానికి మన గూబ గుయ్యం అంటది, మన కర్ణబేరి వలిగిపోతుంది, మన లంగ్స్ దెబ్బతింటాయి, మన యొక్క బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా పనిచేయకుండా అవుతుంది. అంటే ఇంత రేడియస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒక్క 5 సెకండ్లలో డ్యామేజ్ చేసేంత బాంబులు రష్యా దగ్గర ఉన్నాయి. రష్యా కన్నా ఎక్కువ అమెరికా దగ్గర ఉన్నాయి. మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి మస్తు బాంబులు, పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి. ఇన్ని బాంబులను తెచ్చిపెట్టుకున్నాం. ఇవన్నిటికి మూలం ఎవరో తెలుసా? ఒక శాస్త్రవేత్త ఉన్నారా, దట్ E = mc². రిమెంబర్ వన్స్ అగైన్, E = mc². E = mc² అంటే వాట్ ఇస్ దట్? ఈరోజు మనం నేషనల్ సైన్స్ డేని జరుపుకుంటున్నాం కదా. మన నరసయ్య సార్ గారు కూడా చక్కగా వివరించిండ్రు సైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మన నిత్య జీవితంలో అని. మరి ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం చెప్పండి? సార్ చెప్పారు కదా, సివి రామన్ పుట్టినరోజా? ఎందుకు? రామన్ ఎఫెక్ట్ని కనిపెట్టినటువంటి రోజు. ఆయన ఫిబ్రవరి 28న రామన్ ఎఫెక్ట్ని ప్రతిపాదించి దానికి రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పేరు పెట్టి మార్చిలో దాని యొక్క పరిశోధనా పత్రాలని సమర్పించారు. రామన్ గురించి మనం మొన్న ఉపన్యాసాలప్పుడు చాలా మాట్లాడుకున్నాం నాన్న. ఎంతటి మేధావి అంటే అకుంఠిత పట్టుదల, దీక్ష, నిరంతర దీక్షతో ఉన్నప్పటి చిన్న అవకాశాన్నైనా కూడా వదులుకోకుండా ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని తక్కువ ఉపకరణాలతో ఒక నోబెల్ బహుమతి స్థాయి పరిశోధన అంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఎన్ని వేలు ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయిందని మీరు అనుకుంటున్నారు? కేవలం అతని యొక్క పరిశోధనకు 200 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాడు. అతని యొక్క జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే అతను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాడు నాన్న. తర్వాత ఒక కాలేజ్లో లెక్చరర్గా పనిచేస్తే స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు, దీని నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, నెక్స్ట్ సార్ మధ్యలోకి వచ్చి కొడతా అన్నారు కదా, నేను ఇప్పుడు నిలబెట్టి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. అతను ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారట. ఏమని అంటే, ఎక్స్రే ట్యూబ్ తోటి పరిశోధనలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ల్యాబ్లో. ఇది 1 కిలోవాట్ శక్తి గల ఎక్స్రే ట్యూబు. ఈ పరిశోధన నేను ఈ కిలోవాట్ శక్తి గల ఎక్స్రే ట్యూబ్తో చేస్తే, ఇదే పరిశోధనను ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న ఇంకో విద్యార్థి అయితే 5 కిలోవాట్ గల శక్తి గల ఎక్స్రే ట్యూబ్తో అయితే చేస్తున్నాడు. మనకైతే 1 కిలోవాట్ శక్తి గల ఎక్స్రే ట్యూబే ఉంది కదా అని ఇద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు అది విన్న సివి రామన్ గారు ఏమంటారంటే, ఈ 1 కిలోవాట్ గల శక్తి గల ఎక్స్రే ట్యూబ్ తోటే నీ 10 కిలోవాట్ల మేధాశక్తిని ఉపయోగించు దాని మీద, అప్పుడు అతనికంటే నువ్వు ఎక్కువగా నీ యొక్క పరిశోధనలో సక్సెస్ కాగలుగుతావు అని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. అంతటి గొప్ప స్థాయిలో ఉండేవి అతని యొక్క ఆలోచనలు. అట్లా హెచ్చుతగ్గులుగా ఉండేటువంటి మేధాశక్తిని ఉపయోగించిన కారణంగానే ఆసియా ఖండంలో మొదటి నోబెల్ బహుమతితో పాటు ఇతని తర్వాత అంతే స్థాయిలో ఇన్స్పైరింగ్ చేస్తూ మనల్ని హర్గోవింద్ ఖురానా కావచ్చు, తర్వాత పిసి రే, సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్, హోమీ జహంగీర్ బాబా, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కాలంలోనే మన భారతీయ మూలాలున్న వీళ్ళందరికీ కూడా నోబెల్ బహుమతులు రావడం జరిగింది. ఒక శాస్త్రవేత్త అతని యొక్క జీవిత కాలంలో చాలా కష్ట నష్టాల కోర్చి ఎంతో సహనంతో కనిపెట్టినటువంటి పరిశోధనలు అవన్నీ మానవుని యొక్క మనుగడకి, మన అభివృద్ధికి, సౌకర్యవంతమైన జీవనానికి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఉదాహరణకు ఒక సింహాన్ని చూద్దాం మనం. ఎక్కడుంటుంది సింహం? 20 ఏళ్ల కిందట ఎక్కడుంది? అడవిలో ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా అడవిలోనే బతుకుతుంది, లేదా ఇంకా దాని జీవితం అనేది అధ్వానమైపోయి జూలో బంధించబడి బతుకుతుంది కదా. మరి మానవుడు ఎక్కడుండే? ఆది మానవుడు ఎక్కడుండే? గుహలలో, రాళ్లలో, చెట్ల కింద జీవనం చేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఎంతో సౌకర్యవంతమైన విలాసవంతమైన భవనాలలో మనం నివసిస్తున్నాం, అవునా? బుర్జ్ ఖలీఫా తెలుసా? ఎక్కడుంది బుర్జ్ ఖలీఫా? దుబాయ్లో ఉంది. దేంతో కట్టారు? దేంతో కట్టిండ్రు? ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన కట్టడం. ఇసుక, సిమెంట్, స్టీల్ వీటిని ఉపయోగించి దాన్ని కట్టడం జరిగింది. మరి ఇంతకుముందు ఇసుక, సిమెంటు, స్టీల్ ఇవన్నీ లేవా? భూమిపైన ఈ వస్తువులతోనే కదా దాన్ని కట్టింది. స్వతంత్రం వచ్చే నాటికి భారతదేశ జనాభా 36 కోట్లు. అప్పుడు 90% మంది వ్యవసాయం చేసి
దానిపైన జీవన వృత్తిగా ఉన్నా కానీ కరువుతోని అనేక మంది చనిపోయేవారు. వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ సంఖ్య 37% తగ్గిపోయింది. అయినా కూడా మన ధాన్యానికి ఆహారానికి ఎలాంటి లోటు అనేది లేదు. మరి ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది? విజ్ఞాన శాస్త్రంలో వచ్చినటువంటి అధునాతన ఆవిష్కరణల వల్ల. ఎవరు చేశారు ఈ ఆవిష్కరణలు? ఎవరు చేశారు? శాస్త్రవేత్తలు. అవునా? మన యొక్క పరిశోధనలు ఉండాలి. లేకపోతే మొన్న మనం చూసినటువంటి కరోనా పాండమిక్ ఇట్లాంటి సందర్భాలను భవిష్యత్తులో మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా అలాంటి పాండమిక్ లాంటి సందర్భాలు వచ్చినా కూడా శాస్త్రవేత్తలు నిరంతరం శ్రమించి అందులో మన స్పెషల్గా ఇంకా భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్తల యొక్క కృషి ఎంతగానో ఉంది. కావున మీరు చిన్నతనం నుంచే ప్రశ్నించడం, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడం లాంటివి అలవాటు చేసుకొని కనీసం రోజులో ఒక్క విషయమైనా పడుకునే ముందు నేను ఇవాళ ఏం నేర్చుకున్నాను, పాఠశాలకు వెళ్తున్నాను లేదంటే ఇంట్లో ఉంటున్నాను, ఏం నేర్చుకున్నాను అని ఒకసారి పడుకునే ముందు తలుచుకోండి. ప్రశ్నించే తత్వాన్ని, ఆలోచించే విధానాన్ని, తర్వాత క్రమశిక్షణను, ప్రతి ప్రాణి పట్ల సమభావనను, కృతజ్ఞత భావనను పెంచుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ. హర్ వ్యూస్ ప్రధానోపాధ్యాయులు హెచ్ఎం సార్ గారికి మరియు ఉపాధ్యాయ బృందానికి మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా నేషనల్ సైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తము, దాంతోపాటు మీరు నిన్నటి నుంచి సైన్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి, సివి రామన్ గారి రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి, ఇవన్నీ విషయాలు, మళ్ళీ నిన్న చక్కగా సైంటిస్టుల గురించి చాలా విషయాలు, ఎవ్వరికి తెలియని విషయాలు కూడా మీరు నేర్చుకున్నారు, మాకు నేర్పించారు. మీ అందరికీ అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. మేడం చెప్పినట్టు ఎక్కడో అడవిలో ఆది మానవులుగా ఉన్న ఈ మనము చిన్న 2 రాళ్ళను కొడితే మంట వస్తుందని, దాని నుంచి ఒక్కొక్క చిన్న విషయం నుంచి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అభివృద్ధికి కారణము ఇది చేస్తే ఏమవుతుందని ఒక చిన్న ఆలోచన. వెంటనే బిల్డింగ్లు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వెంటనే బిల్డింగ్లు కట్టేయాలి, వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లు కనుక్కోలే, వెంటనే ఫోన్లు, మనం వాడుకునే ప్రతి వస్తువును వెంటనే కనుక్కోలే. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఆలోచన. 360 సార్లు ప్రయోగం చేసి ఫెయిల్ అయిన థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ కూడా ఇప్పటివరకు మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో కూడా చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఫెయిల్ అవుతున్నామని ఏ ఒక్క సందర్భంలో కూడా ఆగిపోకుండా నిరంతరం ప్రయత్నించే వాళ్ళే ఆవిష్కర్తలు అవుతారు. కాబట్టి సివి రామన్ గారు కూడా జస్ట్ నీళ్ళు ఎందుకు ఆ రంగులో ఉన్నాయో అని ఒక చిన్న ఆలోచన రావడం వల్లనే ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం ఒక మహా మేధావి గురించి చెప్పుకునే అవకాశం కూడా మనకు వస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్ డే అయినా కానీ ఒక బర్త్డే రోజు జరుపుకుంటాం, ఇంకొక డే కూడా మనము ఆ శాస్త్రవేత్త బర్త్డే రోజు జరుపుకుంటాం. కానీ మన సైన్స్ డే మాత్రము ఆ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆమోదించిన సంవత్సరం కనుగొన్న డేటు మనము ఈ సైన్స్ డే జరుపుకుంటామంటేనే ఆ ప్రయోగానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆనాటిలోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళే మనకు ఈ శాస్త్రవేత్త సివి రామన్ గారికి సన్మానం చేయడం జరిగిందట, ఇంత గొప్ప ఆవిష్కర్త భారతదేశంలో ఉన్నారని. కాబట్టి ఏదైనా కానీ మనము ఏమిటి, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా తెలుసు కదా. ఒకటి ఉంది సినిమా, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనే ఒక ఆలోచన ప్రతి క్షణము మనకు అందరితో పాటు మనము అని కాకుండా ఇది ఎందుకు అనే ఆలోచన ఎవరికైతే వస్తుందో, వినూత్నంగా ఆలోచించే స్వభావం ఎవరికైతే ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఆవిష్కర్తలే. ఎంతకంటే నోబెల్ ప్రైజ్ అంత సామాన్యమైనది కాదు. కానీ 200 రూపాయల పరికరాలతో ఖర్చుతో చేసిన ఆ పరికరము ఇవాళటి వరకు నోబెల్ ప్రైజ్ మన ఏషియా ఖండంలోనే మొట్టమొదటి తీసుకున్న నోబెల్ ప్రైజ్గా అంత పెద్ద ఆవిష్కరణగా నిలిచింది. కాబట్టి మనం కూడా మన పరిసరాలలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యను గమనించాలి. ఒక చిన్న అమ్మాయట వాళ్ళ అమ్మమ్మ నడవడానికి ఇట్లా పట్టుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం చూడండి, నడవరాని వాళ్ళు నడవడానికి యూజ్ చేసే ఆ 4 ఉన్న దానికి యూజ్ చేసి మెట్లెక్కడం కుదరలేదట వాళ్ళ అమ్మమ్మకి. అమ్మాయి ఏం చేసింది, ఫస్ట్ దాన్ని కొంచెం ఎక్కువ ఉంచి రెండో సైడ్ దాన్ని చిన్న ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేటట్టు ఇంకొక పరికరాన్ని తయారు చేసింది. అది ఒక ఆవిష్కరణనే.
ఎరువులు వేయడానికి మా నాన్న ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాడు అని చిన్న డ్రోన్ తయారు చేసిన ఒక బాబు కూడా ఆవిష్కర్తని. కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యలని సులువుగా చేసుకోవడానికి మనం చేసే ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ప్రయత్నించే వాళ్ళు కూడా ఆవిష్కర్తలే. ఇవాళ నేడు మనం ఓడిపోయినాము అని ఇక్కడ వరకు ఆపేస్తే మనం ఇవాళ ఓడిపోయిన జ్ఞానమే రేపు మనం గెలవడానికి కావాల్సిన సూత్రాలు నేర్పిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్కరు సమాజానికి ఉపయోగపడే పరికరాలను కనుక్కోవాలి. అది అసాధ్యమేమీ కాదు. కాబట్టి మీరందరూ మీరు నేర్చుకున్న జ్ఞానంతో మంచి సైన్స్లో ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు ఉన్నాయి. మేము కూడా చెప్తుంటే ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో. కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బట్టి పట్టడం కాదు, ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని మన నిత్య జీవితంలో ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో అని దాన్ని అన్వయించుకోవడం చాలా గొప్పతనం. కాబట్టి కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే గొప్ప ఆవిష్కర్తలు మీరందరూ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన బృందానికి మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా సైన్స్ డే సందర్భంగా జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనము పుట్టినప్పటి నుండి మరణించేంత వరకు మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యంలో కూడా సైన్స్ అనేది భాగమై ఉంటుంది. సో ఆ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనము అర్థం చేసుకుంటూ మన జీవన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలి. ఈరోజు మనకు ఈ సైన్స్ ఉత్సవాలలో భాగంగా మొన్నటి నుండి మనకు ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్తో స్టార్ట్ అయింది. 6th క్లాస్ పిల్లలైనా కానీ చిన్న పిల్లలు కూడా మంచిగా స్టేజ్ పైకి వచ్చి వాళ్ళ ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ గురించి వివరించడం జరిగింది. చాలా బాగా చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈరోజు రంగోలీ కాంపిటీషన్ కూడా చాలా బాగా వేశారు నాన్న. రంగురంగుల డిజైన్లు మంచిగా, అంతే మనకు సైన్స్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి పటాలను వేయడం జరిగింది. ఆ రూమ్లో అబ్బాయిలు మామూలుగా మనము పుస్తకంలో వేస్తాము ఒక డయాగ్రామ్ అనేది, చిన్న పరిమాణంలో వేయడం మనకు అలవాటు. కానీ అంత పెద్ద పరిమాణంలో అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మారకుండా, దాని యొక్క కొలతలు మారకుండా ఎంత నీట్గా ప్రజెంట్ చేసిందంటే రియల్లీ చాలా బాగున్నాయి నాన్న మీరు వేసినటువంటి డ్రాయింగ్స్. అందరికీ కూడా అంటే మనకు ఉపన్యాసంలో కానీ రంగుల కాంపిటీషన్లో కానీ మిగతా అన్ని యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. అయితే సమయం చాలా అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో అందులోకి వెళ్తే మీకు హుషారు అనేది ముందుకు వస్తుంది కదా. సో సమయభావం వల్ల చాలా తక్కువనే మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్